हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोड्स अ ब्लॉग विथ संजय। सो फ्रेंड्स बर्तमान मुझे गंजाम भुवनेश्वर टू प्राय गंजाम 200 किलोमीटर आउ मते गोटे दिन में फेरबार अच्छी। तो मुझे तारातारिणी टेम्पल बर्तमान मुझे भुवनेश्वर एंडिंग पॉइंट जोटा पात्रपड़ा सेठू जर्नी स्टार्ट करी आउ पहुँच जी केते समय भीतर लगे मते गंजाम रे पहुँचापी। चलतु ये वीडियो माध्यम देखिपारे वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यटन देखूँ। आ वीडियो भल लगे गोटे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल नुआ होते सब्सक्राइब करेंगे। चलतु बेसी डेरी नक भिडियो को स्टार्ट करवा आउ गंजाम जावा कौ पटे जावाक पड़ो कौन करा पड़े सब ये वीडियो माध्यम आपको नहीं आसी। चलतु डेरी करिया स्टार्ट करवा। तो आम जर्नी स्टार्ट हो गला। बर्तमान आम बाइक रे जाऊँ आउ सकाल सकाल मौसमटा पूरा कूल थिला आउ बहुत ठंडा फ्रेश पवन आसला देहर जमी बाजुला बहुत टिके शीत लगुला भल लगुला। किंतु एमती बाइक जदि राइड करेंगे मॉर्निंग रु खरा आसी नथिबो आउ एमती पागड़ा पूरा कूल थिबो केते शांति लागिबो से दिन मु फील करथिली। आगु आगु मध्ये बढ़ी जाइथिलु बेसी डेरी करलुनु जोर जोर गाड़ी स्पीड बढ़िया पड़ला कारण आमको पुणी राति भितर फेरबार अच्छी। तो से आमे कौन कलु ना बाइक रो स्पीड बढ़ेलु। तो आम जिते भी ट्राभेल करूँ तो बड़ बाइक यूज करूँ कारण आमको ये तो यूट्यूब पेमेंट सब किसी आसीनी। तो से आमको किसी कम बजेट सब करार अच्छी। तो से आम ग्लैमर गाड़ी यूज करूँ जोटा कि पेट्रोल बर्तमान 60 देखा माइलेज। तो से तो आम ग्लैमर गाड़ी यूज कर आगू आगू जाइलु। तो वीडियो भी करूँ पछ लोक मैंने भी देखुले आमको आग लोक मैंने भी देखुले कौन सब हो रास्तार राइड वीडियो सब करवा बहुत मुस्किल कारण भय लगे कि आसी मोबाइल चढ़े जदि नहीं आ चारिपटे कैमेरा अच्छी तो ट्रैफिक रे प्रॉब्लम हो पारे रास्ता जाम भी बेले बेले रोचे। तो वीडियो करवा मुस्किल रोचे किंतु सकाल सकाल आमर रास्ता पूरा क्लीन थिला आ पूरा फांका थिला रास्ता। पेट्रोल पकईलु पेट्रोल पकईला परे आमे आगू आगू चलिलु। तो ट्रैवलिंग चैनलटा बहुत माने जति भल गोटे कंटेंट क्रिएटर पाई तो सेतिक ही खराब कारण बुलिबा पाई रिस्क थाए काले एक्सीडेंट हो आउ जेमती कि पैसा भी बहुत खर्च हुए से जहाँ भी हो। बर्तमान पहुँच गलो टांगी रे पितापल्ली जोटा खोर्धा पाखापाखि भुवनेश्वर टू आम पलि आसलुणु 20 किलोमीटर हो गला। तो जहाँ भी हो आम आगू आगू बढ़ी चलू खरा टिके टिके आसता है माने स्लाइटली स्लाइटली लगू थाए खरा आउ पवनटा अति कूल लगू थाए जमती लगुच कि पूरा पाखुरु ठंडा पवन आसूची आमको से भाया लगू थाए बाहर दृश्य पर जमी आम गोवा आसुचु फिल होची से भाया। तो मॉर्निंग रो व्यूटा बहुत सुंदर थाए आपन जेबे भी मॉर्निंग रो सकाळ उठुथिबे जानि परिबे एमती राइड जदि करेंगे मॉर्निंग मॉर्निंग राइड कले तो व्यूटा जो आसे पूरा क्लीन आसे आ बेसी धुआं थाए टिके बेसी धुआं न थाए आउ सूर्य किरण पड़ न थाए सेते बेले बहुत शांति लगे एमती सब व्यूज आने पे। तो आम से भाविलु सकाल सकाल आसू बोली। तो बेसी डेरी करनी आम पुणी गाड़ी स्टार्ट करदेलु मझे मझे सब बेले प्रोब्लेम देखा ऑटो वाला कार वाला और बस वाला गाड़ी चलाऊ ठीक टाइम को रास्ता रखीदेवे से आमको प्रोब्लेम हो टू व्हीलर वाला को। तो से तो किसी कहीपर परमिट सब अच्छी तो क्या किसी कहर ना आम आगू आगू बढ़ी चलू एमती सुंदर सुंदर दृश्य बाट सारा देखी देखी आउ मजा करी करी आम आगू जाइलु। बाटर खाई बोली भोक लगुला आम भाविलु ब्रह्मपुर रे भल टिफिन मिले तो करी बोली खाइबा। तो टिफिन करी बोली भाविलु किंतु एते जोर भोक लगिला जे आम टिफिन पाखे रही जाइलु गोटे जगार सेठी भल बरा मिललानी आम फास्ट भाविलु बरा इडली पूरी खाइबु बोली। तो जेहेतु किसी मिललानी तो आम आलुदम खाई आगु को दहीबरा आलुदम सॉरी दहीबरा आलुदम जोटा कटक फेमस थाए से सब जगह भी आवेलेबल अच्छे ओडिशार। तो से गोटा खाई आम आगू आगू बढ़ी चलू। अरे बाइक रो स्पीड हठात एमती स्लो होगा कौन पाई तो मु सांग को पचारि कौन पाई बाइक स्पीड स्लो होगा से कहले कि मोर टिके देह भल लगुनि टिके प्रोब्लेम अच्छी बांती टिके उठाऊँच। तो मु कहली गाड़ी साइड कला से टिके पानी पीला आम भाविलु आगू को जीवु ना सही रहीजु किसी समय। तो मु कहली
ଭାବିଲି କି ଯଦି ଆମେ ରହିଯିବୁ ଆମର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ବସେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ରାଇଡ଼୍ କଲି। ତ ମୁଁ ରାଇଡ଼୍ କଲି, ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲି ପଛରେ। କିଛି ସମୟ ରାଇଡ଼୍ କରିଛି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ। ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା କି ସେ ଗଲାବେଳେ ଚଲେଇବେ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଚଲେଇବି। କାରଣ ଏମିତି ଅଛି ଆମର ରୁଲ୍ସ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେହେତୁ କରୁଛୁ ବହୁତ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି, ତ ତାକୁ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ ପାଇଁ ତ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର। କାରଣ କିଛିଟା ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିଥିଲୁ ଏଠିକି, ନୂଆ ଗୋପାଳନ ଟିଫିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ସ ଏଠି ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସଫାସୁତୁରା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ଲେଟ୍ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ତଥାପି ହାତ ଭାତ ଧୋଇକି ବସିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ନଥିଲା କିଛି, ତାଙ୍କର ବରା ତରକାରୀ ଏଗୁରା କିଛି ନଥିଲା। ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଙ୍ଗୀ ମଳିପଡ଼ା ଏଇଟା। ତ ଏମିତି ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ କେବେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। ଆଗରେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି। ତ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ଏତେ ନାହିଁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିନଥିଲେ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି। ତ ବାଇକ୍ରେ ଯେହେତୁ ଯାଇଛୁ ତ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ପୁଣି ଚାଲିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ ଆଉ। ଏମିତି ସବୁ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖିବି ରାସ୍ତା ଆପଣ ନାଭିଗେସନ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ର ନାଭିଗେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ର ଡିରେକ୍ସନ୍ ନେଲେ ଆପଣ ସେହି ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବେ, କାରଣ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବେଳେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ର ରାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଖାସ୍ କରି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେନି। ଯଦି ପଚାରିବେ ଦୋକାନକୁ ପଚାରିବେ, ଅଟୋବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। କାରଣ ଯେତିକି ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଜଣେ ତ ଆମକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଦେଇଦେଲା। ଆମେ ସିଧା ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ପଶିଗଲୁ ଗୋଟେ ବିଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ। ସେପଟେ ଯାଇ ପଶିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ନୁହଁ, ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯାଉ। ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମେ ଆସିଲୁ। ତ ଏମିତି କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଜଣେ ଯଦି ଯାଉଛି ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ଭୁଲ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଅନି। ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଜମା ବି ଜଣାନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦୟାକରି ମଜାକ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ 100 ରୁପିଜ୍ ଏଭବ୍ ହେଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭୁଲ ରାସ୍ତା କୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲର୍ସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ। ପେଟ୍ରୋଲ ତ ଭରି ଯାଇଛି ଆମର ଗାଡ଼ି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼। ଆଉ ପାହାଡ଼ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପାହାଡ଼ ଦେଖିକି। ଯେମିତି ଲାଗିଲା କି ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଟାଙ୍ଗୀ ବଡ଼ ପୋଖରିଆ ଜାଗା ଏଇଟା। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ କେତେ ବାଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ 130 କିଲୋମିଟର। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, କ'ଣ କରିବୁ? 130 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 10ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। 10ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ାଅ। କାରଣ ଆମ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ାଇବାଟା ବି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍। କାରଣ ଜଣେ ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼୍ ଯିଏ କରିକି ଯାଉଛି, ଟ୍ରାଭେଲର୍ସକୁ ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼୍ ଯିଏ କରି ଯାଉଛି, ଟ୍ରାଭେଲର୍ସକୁ ଟିକେ ବାଇକ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ସିନା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାବଧାନ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ। ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ବାଇକ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସ୍ପିଡ଼୍ ଚଲେଇଲୁ। କାରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ସ୍ପିଡ଼ୋମିଟର ଲାଗିଛି। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ସେଇ ସ୍ପିଡ଼ୋମିଟର କ୍ରସ୍ କରିକି ପଳେଇଲେ, ବାଇକ୍ 60 ଏଭବ୍ ଚଲେଇକି ପଳେଇଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଫାଇନ୍ କଟିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କେମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେ ଗୋଟେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଥାଏ, ଆଉ ଖରା ବି ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ସେଦିନ ମୌସମଟା ଥିଲା ଧୂଆଁଳିଆ ଥିଲା। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଏଠି ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛୁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରିନେରୀ ରାସ୍ତା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଥାଏ। ଆଉ ରାସ୍ତା ବହୁତ ସଫାସୁତୁରା। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ରାଇଡ଼୍ଟା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଫ୍ୟୁଚର୍ ରାଇଡ଼୍ ହେବ କେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ଦୟାକରି ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ରଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଯଦି
ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ଆପଣ ଦୟାକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ରାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ କିମ୍ବା କାର୍ରେ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ରାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ୍ ରୁଟ୍, ତ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତାରେ କୁକୁର ବିଲେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଏମିତି ସବୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଗାଈମାନେ ବି ସେଇଆ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବେ। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବା ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବହୁତ ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବେ। ଯଦି ବି ସେମାନେ ପାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଲୋଲି ଆପଣ ଯାଇକି ରାସ୍ତାରେ ସାଇଡ଼୍ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଯିବେ। ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। ଆପଣ ଅଜାଣତରେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜାଣତରେ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଅଜାଣତରେ ମରିଗଲା, ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହଁ। କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁ। ତାଙ୍କର ଯଦି ମଣିଷ ପରି ବୁଦ୍ଧି ଥାନ୍ତା, ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତ ଆଜି ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ଦୟାକରି ସାଇଡ଼୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇକ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି, ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁର ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗାଈ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିଲେଇ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋକିଶିଆଳି ବି ମରିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତ ଏତେ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ଯଦି ସେମାନେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ବି କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ବି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ କ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣ ବାଇକ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ ଥାଏ, ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମ୍ପଲସରି ହେବ। ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ସେମାନେ ବି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ସେମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ସେଠି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଏଇଟାକୁ ପାଳନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ ବି ମରା ହେଇଛି, ହାତୀ ଚଲାପଥ ରାସ୍ତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚଲାପଥ ରାସ୍ତା। ତ ଆପଣ ଦୟାକରି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପାଇଁ ତା'ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ତା'ର ଗାଡ଼ି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ। ତ ଦୟାକରି ଆପଣ ବି କେବେ ରାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନପୂର୍ବକ ରାସ୍ତା ରାଇଡ୍ କରିବେ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ରାସ୍ତାର ଗତିବିଧି କିଛି ନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହେଇଥାଏ, ଆଉ କାମ ହେବା ପାଇଁ ରିପେୟାର କରାହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ, ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ। ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ତା ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଯାଇଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ସାଉଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ଧୂଆଁ ବି ନାହିଁ ବେଶୀ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏପଟେ ଜମା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଅଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଏଠି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଶୋଷ କରୁଥିଲା। ତ ଆମେ ତ ଆଲକୋହଲିକ୍ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଥିଲୁ। ଦୁଇ ଜଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଲା ପରେ ସେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ କେଉଁ ପଟେ କ'ଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ମାତ୍ର 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର। ତ ଆପଣ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ୱେ ଦେଖେଇଲେ ଆମକୁ, ସେଇପଟେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର। ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋ ପିଇବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋ ପିଇଥିଲେ, ମୁଁ ପିଇଥିଲି ଆପି। ମୋତେ ଆପି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ତାପରେ ପିଇକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ସର୍ଟକଟ୍ ୱେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି NH5 ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତର ରାସ୍ତା। ଏଇ ଗାଁ ଭିତର ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଅଛି, ଦେଖେଇବି। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ୟୁଜ୍ କଲୁ ସେଇ ଜାଗାଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଇଟା ଏବେ କହିବି ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା। ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ ଯେତିକି, ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ଭୟ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ କାରଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଭାଲୁ ଚଲାପଥ ରାସ୍ତା, ଆଉ ହାତୀ ଚଲାପଥ ରାସ୍ତା, ଭାଲୁ ଚଲାପଥ ରାସ୍ତା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ଦେଖିକି ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାହସ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ, କ'ଣ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏମିତି କହିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲୁ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲୁ।
ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଯାହା ଅଛି ଆଉ କେଉଁଠି ହିଁ ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ରାସ୍ତା ଶୀତ ଦିନେ ଆପଣ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ଜାଗା କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣ କହିଲେ ନ ସରେ। ଖରାଦିନେ ତ ଏପଟେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଠି ଖରାଦିନେ ପିଜୁଳି ଫିଜୁଳି ଅଧିକାଂଶ ମିଳେ ଆଉ ଇଏ ମିଳେ କ'ଣ କି ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ କୁହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଏପଟେ ବହୁତ ମିଳେ। ରାସ୍ତା କାମ ହେବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହେଲାନି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁଟା ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏମିତି ଗାଁ ଆପଣ ବହି ଫହିରେ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ରିଏଲି ଦେଖିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଅଛି। ପାହାଡ଼ ସେପଟେ ପଛପଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁରଟେ ଶୋଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଗୁରା ଅଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଅଟୋ ଥୁଆ ହେଇଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏମିତି ଗାଁରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଜାଗା କିଣିକି ଏଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିକି ରହିବୁ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ମନ ହେବ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସି ବୁଲିକି ଆମେ ରହିବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତାପରେ ଯିବୁ। ତ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ବହୁତ ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂରେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବାମନ ହେଇକି ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢ଼େଇବା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ ବହୁତ ଅଛି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିବୁ। କେତେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ହେବ ସେଇଟା କି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାଟା ଏତେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତ ଆମେ ଗାଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ସେ ଗାଁ ଦେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲୁ। ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଥିଲା ବୋର୍ଡ଼ର ପୁରା ଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ରାସ୍ତା ଏଇଠୁ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା କାରଣ ଏପଟେ ଗାଁ ଏରିଆ ରାସ୍ତା ନା ଏପଟେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନାହିଁ ନଜର ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଥିଲା ଯେତିକି ଥିଲା ବେଟର୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆଜି କିଛି କିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଚାଳ ଘରଟିଏ ଦେଖିଥିଲି ଏପଟେ ଯେ କି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି ଚାଳ ଘର। ତ ଏଇ ଜାଗାଟା କ'ଣଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ଏଇଟା ଆମେ ରାସ୍ତା ଭଟକି ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରିନଥିଲୁ ସିଧା ସିଧା ପଳେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହିଁ ଥିଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଏମିତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଆଉ ପୁରା ସଫାସୁତୁରା ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନ। ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଇଡ଼୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି ସେ ଜାଗା ଦେଖିଦେବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ଆମେ ପିଇଥିଲୁ ଆଜି ତାଳତାଡ଼ି। ଏଇଟା ଖଜୁରୀ ତାଡ଼ି ନୁହଁ ତାଳତାଡ଼ି। କାରଣ ଆମେ ତ ଆଲକୋହଲିକ୍ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ତାଡ଼ି ପିଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇ ଆସିଲାଣି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଗଲାଣି ତା ଉପରେ ମା ତାରାତାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଜି ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ହେବ। ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା କାରଣ ମୁଁ 6-7 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲି। 6-7 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ତ ଯେତେ ବି ବୁଲିଲେ ଏମିତି ସବୁ ଜାଗା ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ। ଯେତେଥର ବି ଆସନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ପୁରୀ ଆପଣ କେତେଥର ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗିବ। ସେଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ମହିମା ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ରାସ୍ତା ଭଟକି ଯାଇଥିଲୁ ପାଇନଥିଲୁ କେଉଁ ପଟରେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଗେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ପଚାରିଲୁ ଭାଇ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ସିଏ କହିଲେ କି ଆଗରେ। ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ କାଟିକି ଯାଇଥିଲୁ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇପଟେ ଭାବିଲୁ ପୁରୀ ବୋଲି ନା ସେପଟେ ବି ରାସ୍ତା ନୁହଁ ଆଗକୁ ଅଛି। ଏବେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ନୂଆ ରାସ୍ତା ବ୍ରିଜ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଭାଗରେ ହେଇଛି। ପାଖରେ ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଈଟା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖେ ବହୁତ ସମୟ ନଥିଲା ଆମ କାରଣ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ 2ଟା ହେଇଥିଲା। 200 କିଲୋମିଟର ନା ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗୁଥିଲା। 200 କିଲୋମିଟର କେମିତି ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ କ୍ଲିୟର୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଏପଟେ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ପଡ଼ିଯିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ। ସରି ବସ୍ଟା ଆମକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ଅଟୋରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ କାର୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ବସ୍ ବେଶୀ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଇକ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଈଟା। ପାଣି ଅଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ସବୁ ପାଣି ଫାଣି ଦେଖିବେ ତ ଆପଣ 2 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଯାହା ନା କାହିଁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ଦେଖାଗଲାଣି। ଏଇଠୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଭଳି
ମନ୍ଦିର। ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଇପଟେ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣ ବି ଯଦି କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ୟା ପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଆସିଯିବ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଆସିଯିବ, ଦେଖିପାରିବେ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଏତିକି କରୁଛି, ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ।